अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। SS डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। SS डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर, मस्जिद। सदर तेलंगाना जागृति व साबिक रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना आवाम ने उन्हें चिंता मडगा से लंदन तक भरपूर मोहब्बत और इज्जत बख्शी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आज रियासत में एक ऐसी हुकूमत चल रही है जिसमें तेलंगाना की सच्ची पहचान और सकाफत का कोई असर नजर नहीं आता। कविता ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने तेलंगाना तल्ली मुजस्मे के लिए गज़ट जारी नहीं किया था, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने मुजस्मे को बदल कर गज़ट जारी किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कभी भी जय तेलंगाना नहीं कहे, इसके बावजूद उनका बदकम्मा त्यौहार में शिरकत करना अजीब महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए बदकम्मा का इनेकाद किया, लेकिन अगर ये त्यौहार ख़वातीन को साड़ियाँ तकसीम करके मनाया जाता तो ज़्यादा बामायने होता। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा साल तेलंगाना जागृति की जानिब से हैदराबाद में 1 लाख ख़वातीन के साथ शानदार अंदाज में बदकम्मा त्यौहार मनाया जाएगा, चाहे हुकूमत कोई रुकावट डाले। जागृति इस त्यौहार को और ज़्यादा अजीम बनाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 10,000 ख़वातीन को शामिल करके बदकम्मा त्यौहार का इनेकाद करके रियासत की बेटियों की तौहीन की है। BC रिजर्वेशन के मसले पर कविता ने कहा कि BC बिल पर सियासी रिजर्वेशन में मुश्किलात पैदा की जा रही है, लेकिन तालीम और मुलाजिमतों में BC रिजर्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि BC को 42% रिजर्वेशन दिए गए, लेकिन वज़ीर आला के करीबी अफराद ने ही अदालतों में मुकदमे दायर किए। BJP को BC रिजर्वेशन को कानूनी जवाज़ फराहम करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के वक्त वो अदालत में इसको मनसूख करने की बात करते हैं। कविता ने कहा कि हर गांव की आबादी के तनासिब के मुताबिक रिजर्वेशन दिए जाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों कौमी पार्टियां कांग्रेस और BJP आवाम को धोखा दे रही है। SC दर्जाबंदी का बिल पास होने के बावजूद इस पर अमल नहीं किया गया। BJP BC रिजर्वेशन बिल पास करेगी या नहीं, इस पर वजाहत करें। ईटला राजेंद्र और BJP दोनों को तेलंगाना BC आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। कविता ने कहा कि हुकूमत ने बदकम्मा रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन आइंदा साल तेलंगाना जागृति की जानिब से इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाएगा। BC रिजर्वेशन के मामले में कांग्रेस पार्टी साजिश कर रही है। अगर हुकूमत आबादी का डेटा जारी करती तो जागृति ऐसे इल्ज़ामात ना लगाती। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को अदालत के फैसले की रोशनी में जागृति अपनी आइंदा की हिकमत अमली तय करेगी। अगर रियासत के BC बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। कविता ने तंज़िया अंदाज में निजामाबाद MP अरविंद का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें रहनुमाई और मशवरे दिए। जय तेलंगाना, जय जागृति। అందరికీ నమస్కారం। మీడియా మిత్రులందరికీ ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు। కొంచెం లేట్ అయింది, ఏమనుకోవద్దు। ఈరోజు గత కొన్ని రోజులుగా రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలన్నింటినీ కూడా గమనిస్తా ఉన్నాం। అయితే ఈ బతుకమ్మ వచ్చినప్పటి నుంచి కంటిన్యూస్ గా ప్రయాణంలో ఉన్నాం। కానీ అదృష్టం ఏంటంటే తెలంగాణ ప్రజలు ఎక్కడికి పోయినా చింతమడక నుంచి మొదలు పెడితే లండన్ దాకా ప్రతి ప్రయాణంలో ప్రతి చోట కూడా ఆదరించి ఆశీర్వదించి మరి వేలాది సంఖ్యగా హాజరైనటువంటి మా ఆడబిడ్డలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ సోయి లేనటువంటి ప్రభుత్వం నడుస్తా ఉన్నది అనడానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే తెలంగాణ తల్లి బొమ్మను మీరు గెజెట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మేము తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని మారుస్తున్నామని చెప్పి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని మార్చి గెజెట్ ఇచ్చుకొని ఇవాళ ఇంటర్నెట్ లో ఎవరన్నా తెలంగాణ తల్లి బొమ్మ ఎవరు పెట్టినంటే తెలంగాణ ఉద్యమ వ్యతిరేకి తెలంగాణ ద్రోహి రేవంత్ రెడ్డి గారు పెట్టినని వచ్చేటట్టుగా చేసుకున్నారు ఆయన। ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రయత్నం ఏం చేస్తున్నారు, ఎన్నడూ ఈ సన్ని వెనక్కి వెళ్ళిపో, వాళ్ళు కనబడు వెనకెళ్ళిపో ఎన్నడూ జై తెలంగాణ అన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు కొత్తగా ఈసారి బతుకమ్మ నిమజ్జనంలో పాల్గొనడం కూడా విచిత్రంగా అనిపించింది, మంచి ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామమే అనిపించింది। ఎట్ ద సేమ్ టైం కామెడీ ఏంటంటే
గిన్నిస్ రికార్డు కోసము బతుకమ్మని చేసిరు. మరి రికార్డుల కోసం కాదు కదా, కోట్లాదిగా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ బిడ్డలు, తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు నిలబెట్టుకున్నారు ఈ పండుగని. మన తెలంగాణ భూమిని అనేక మంది పాలించినా కూడా ఎవరి పాలనలో అయినా తెలంగాణ బతుకమ్మ పండుగను బతికించుకొని ముందుకు పోయినటువంటి నేల ఇది. ఎప్పుడు మేము రికార్డులు అనుకోలే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాదు, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే కోటి బతుకమ్మల జాతర అని చేసి బొడ్డెమ్మ నుంచి మొదలు పెడితే బతుకమ్మ వరకు 28 రోజులు కోటి బతుకమ్మలు తెలంగాణ అంతా చేసినాం. కానీ గిన్నిస్ రికార్డ్ కోసం చేయలే, తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాలని చేసినాం. ఇప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం ఆ పంతాలో ఆలోచించుంటే బాగుండేది. బతుకమ్మకు బతుకమ్మ చీరలు ఇచ్చుంటే బాగుండేది. మహిళలకు ఏదైనా లాభం జరిగేటటువంటి పని చేసుంటే బాగుండేది. కానీ రికార్డు రావాలి, ఆ రికార్డులు ఎవరు చేసిండ్రు బతుకమ్మ అంటే గిన్నిస్ రికార్డులో రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం చేసిందని రావాలనే ఒక విచిత్రమైన వింత పోకడతోని ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన జరగడం చాలా దురదృష్టకరం. మొదటి నుండి తెలంగాణ సంస్కృతిని నిలబెట్టుకోవాలని పోరాటం చేసిన సంస్థ, ఆరాటపడ్డ సంస్థ తెలంగాణ జాగృతి. కాబట్టి మరి ఏదైతే కేవలం 10,000 మందితో బతుకమ్మ రికార్డు చేసి ఒక రకంగా తెలంగాణ మహిళలను అవమానించారని మేము భావిస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి వచ్చే సంవత్సరం తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో 1,00,000 మంది మహిళలతోని మేము బతుకమ్మ సంబరాలు చేసి గిన్నిస్ రికార్డు ఎక్కించి ఖచ్చితంగా బతుకమ్మ పండుగ అంటే తెలంగాణ ఆడబిడ్డల పండుగ అనేటటువంటి విషయాన్ని నిరూపిస్తాం. ప్రభుత్వం మా మరుసటి సంవత్సరం మాకు పోటీ వస్తే దాన్ని కూడా బ్రేక్ చేసినట్టు మళ్ళీ చేస్తాం. అల్టిమేట్ గా మా ఆలోచన ఏంటంటే తెలంగాణ తల్లి బొమ్మ ఎవరు పెట్టిరంటే తెలంగాణ ప్రజలు పెట్టిరన్నట్టు రావాలి, కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు పెట్టినని వచ్చే విధంగా వారు ఏదైతే ఈ కుట్రలు చేస్తా ఉన్నారో వాటిని ఖచ్చితంగా ఎదుర్కోవడానికే ఈ ప్రయత్నం చేస్తాం. వచ్చే సంవత్సరం 1,00,000 మంది మహిళలతోని తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ నగరంలో చేసి చూపిస్తామని సందర్భంగా ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదే విధంగా మరి మీ అందరికీ తెలుసు, బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం తెలంగాణ జాగృతి అగ్రభాగాన నిలబడి పోరాటం చేస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. అందరం కొట్లాడినాం, అందరం ఆరాటపడ్డాం. బీసీ కుల గణన జరిగినప్పుడే మేము చెప్పినాం, ఈ లెక్క తప్పుల తడక, మీ లెక్క కరెక్ట్ అయితే గ్రామ పంచాయతీల వారీగా డీటెయిల్స్ పెట్టమని ఆనాడే చెప్పినాం. ఆనాడు ఇంకో మాట కూడా చెప్పినాం, మీరు డీటెయిల్స్ పెట్టండి, దాంతో పాటు భూసాని కమిషన్ రిపోర్ట్ ను అసెంబ్లీలో పెట్టండి, అసెంబ్లీలో డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి, ఒక శాంక్టిటీ ఇవ్వండి మీరు చేసినటువంటి ఈ జనగణనకు, లేకపోతే కోర్టులో ఇబ్బందులు అవుతాయని ఆనాడే చెప్పినాం. అయినా ప్రభుత్వం వినలేదు. ఆనాడు ఇంకో మాట కూడా చెప్పినాం, ఒక్కటి కాదు మీరు 3 బిల్లులు పెట్టాలి, లేకపోతే ఎవరు కోర్టుకు పోయినా అన్నిటికీ ఇబ్బంది వస్తుందంటే అది కొంత విని మీరు 2 బిల్లులు పెట్టిరు. అందుకే ఇవాళ ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కేవలం రాజకీయపరమైనటువంటి జీవోకే ఇబ్బంది వస్తుంది తప్పితే విద్యా ఉద్యోగాల విషయంలో ఇబ్బంది రాదు. అదొకటి సంతోషించదగ్గ పరిణామం. అయితే ఇప్పుడు తెలంగాణ బీసీ బిడ్డలు నేను కోరేది ఏంటంటే 42% కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ జీవో ఇచ్చిన తెల్లారే ఇస్తదనే వార్త రాగానే మళ్ళా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే కేసు వేయించారు. అది నేను కాదు, ఇంటర్నెట్ అంతా కోడై కూస్తున్నది. అనేక రకమైన సాక్ష్యాధారాలతో అనేక మంది కేసు వేసిన వ్యక్తులు రేవంత్ రెడ్డి గారి దగ్గర మనుషులని కూడా చెప్తున్నటువంటి సందర్భం కనబడుతున్నది. ఎట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళేమో వీళ్ళు ఇచ్చిన జీవోనే వీళ్ళు కేసులు వేస్తారు. బీజేపీ పార్టీ ఏమో ఏదైతే పరిష్కారం చేయాలో, ఏదైతే గవర్నర్ దగ్గర బిల్లు పాస్ చేయాలనో, ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేయాలనో, ఏదైతే రాష్ట్రపతి దగ్గర బిల్లు పాస్ చేయాలనో ఆ పని చేయకుండా ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసేటట్టుగా నిన్న ఈటెల రాజేందర్ గారు కూర్చొని ఏం మాట్లాడతారు, మీరు ఎన్నికలకు పోకండి, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోకండి, ఎన్నికల రిజల్ట్స్ వస్తే కూడా మేము క్యాన్సిల్ చేపిస్తామని చెప్తాడు. ఈటెల రాజేందర్ బీజేపీ పార్టీ ఏమన్నా కోట అండి, జడ్జిల వీళ్ళేమన్నా అంటే వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి, మంచి ఉద్దేశం అయితే కాదన్న విషయం ప్రజలకు అర్థమవుతుంది. अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।